సార్ అందరూ జై భీమ్ అంటే మనకు ఒక నూతన ఉత్సాహం వస్తుంది. ఈరోజు మన 152వ ప్రబుద్ధ భారత్ కార్యక్రమానికి వచ్చిన స్పీకర్ గారు ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ కేవై రత్నం గారిని ముందుగా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తుంది. మన శాంతి చక్ర ఆనవాయితీ ప్రకారం మహిళలు మీరు Why don't you fold your hand and bow down? Right. Atta is called. That is the way. కుమార్ లేదు శరత్ నేను చెప్తాను మీరు రిపీట్ చేయండి. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and secure all its citizens justice, social, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity. రత్నం గారు, ఈరోజు మన టాపిక్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అన్హిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్, రిఫార్మ్ ఆర్ రెవల్యూషన్ అనే దానిపైన వారి భావాలు పంచుకొని ఉన్నారు. వారు గోవరపల్లి గిద్దలూరు ప్రకాశం డిస్టిక్లో జన్మించారు 1963. ఆయన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఎంఏ పిహెచ్డి. ప్రస్తుతం ఒక 15 yearsగా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఈరోజు మన టాపిక్ అనిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్. Outset, I would like to say thanks to Shanti Chakra. At the same time, I must apologize also because I couldn't come for many days despite their request. I couldn't come and attend. But asked me to give a lecture. Then Ravi and we also asked, and then I agreed to give. It's not that I dislike it. Anyway, that I would like to share. At the outset, I would like to say thanks to Shanti Chakra, and I am also thankful to Professor Bushi, who came all the way to listen this kind of lecture. Specifically, he says to me very affectionately to listen to today's lecture. I am really proud to be here. I am really proud to be here in the sense, and truly I am saying, I don't know whether I will be making it or not. The way you, what kind of expectations that you have. I did my education from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Then I came straight away. After submission of my thesis, PhD thesis, that I worked on Dalit movement in Andhra Pradesh. Within 3 months, I joined in the University of Hyderabad as a lecturer, 98.
I completed in the month of January and joined in August in the university. And I introduced one course on Dalit politics in India that I think Professor Busi was appreciating. And I also started a center. This is a center which is, shall I stop this? It's on, okay. The Center for Ambedkar Studies, which is a permanent center. I think it's a very unique in a kind, in the sense there are 130 centers across the country on Ambedkar Studies. But all those centers were given by UGC. There are chairs, there are centers. But this center, which I started personally, it's not personal in the sense, of course I took initiative to start a center. This is a university center. As long as university there is, a center will be there. Whether UGC is not there or not, but the center will be there. As long as university is there, it may become the department and it becomes school and it becomes sometimes something. So there is a growth in that center. So from that center, I am also offering a course for MS students on Introduction to Ambedkar Thought. So this is my thing to say. And then why I have taken this annihilation of caste of Ambedkar's. It's a very, very difficult subject in the sense, the text as it. I think of all the 22 plus volumes that have come, so thing for us, of course, the whole entire life of a Dalit is to annihilate. Then, if annihilation of caste is such that important text, it's a text. How to understand the text? First, I wanted to say two things. The text, annihilation of caste, and the context in which the text was written, and what it says. There are two things in a philosophy, if at all. I think most of us are acquainted with the annihilation of caste as a text. I must have read, some people must have read so many concepts out of it. And what are the concepts that are there? Why people are misunderstanding the text, if the text, and why that misunderstanding, and why we are not able to understand it properly, how to understand the text first of all. If you understand the text is not a text composition of a few pages or words. It is a human action. In a hermeneutic sense, a text is a human action. Because text speaks to us. Because when I open the text, if I open the text, it speaks to us. It speaks to us, you are also thinking to the text. Because there is a dialogue between the text and you when you read it. So when you have the dialogue with the annihilation of caste as a text, I think Ambedkar also had a dialogue with the society. So the society at one level, and the text that you have at another level. So how do you understand the text? That is, I think, that I wanted to say. And then let me say, because 2-3 minutes I wanted to concentrate on the text, how to understand. You have so many texts, because the text is important for us now. You take any religion, you have a text. But the text that was unwritten was written, and it has become a dominant thing for us. So the modern text that instead of having Gita, we are taking Constitution. Constitution is a text for us, for that matter. Bible may be text for Christians. Quran may be text for Muslims or Islam. So you have a text. So you have a constitution as a text that is a modern text for us. The text has a human action. How do you understand that text, and then how do you carry forward your human action? Because if you don't understand the text and your human action may be misdirected, so there is a problem. So in that sense, I think understanding the text is more important for us. Why I am saying understanding the text is more important in the sense, when you read the text, there are certain things which are covered, which are masked. In an Ambedkar sense, which are demystified. So, see, there are Hindu texts which are mystified. Through this vision, to understand
covered things, you are trying to uncover them, unmasking them. What is there in that? So there are certain concepts which are covered, we can't understand. We can't understand. Strictly we can't understand. Truly, actually, we can't understand. Even if we understand that concept, I may understand, you may understand differently, others may understand differently. There is let me say it's a small example. This is a small example. Suppose if you see the flower. So I am a man, if I see the flower, like this is a flower, beautiful thing. Flower is a beautiful thing. Suppose flower, how women consider the flower. She may take it and put it. Okay, so because some botany, agriculture. So he would like to dissect it. Why this flower is red? Why this flower is yellow? Why this flower has a green leaves? So he wanted to find those things because he's a time scientist. Suppose if the same flower is seen by a peasant, a farmer, just plucks it and throws it out. Because for him nothing, no. Flower, he doesn't know what it is. It's like any other trash. So you have same flower has different things for different people. May understand text differently. Communists may understand differently. In that sense, I am talking, right? So other people may understand the annihilation of caste differently. Hindus may understand differently annihilation of caste. So annihilation of caste, but the text is a one. It gives so many meanings to us. Annihilation of caste, you may say, it's a reformist text. Annihilation of caste is it's a revolutionary text. You are making passing comments on that. You are making passing comments on that. Okay, this text could be this thing, or this text could be this thing. Oh, Ambedkar wrote this text in 1936 to attend a lecture. He couldn't attend the lecture, so he wrote. In fact, it is a speech. It is a speech actually, and it was converted into a written thing and published it. That is a text. That is actually. Friends, if you take the text very seriously, I wanted to say what it is there. I think we know. There are 2-3 solutions. What Ambedkar, if you feel they are great, they are great. If you don't feel them, they are. I think that's up to us, as I said. But there is what Hegel, Marx, and even Ambedkar says. There is a totality of meaning, combination of all. There are different meanings are there, but all the meanings are emanates from the flower life, but all the understandings are emanates from the text, annihilation of caste. Then there is a totality of meaning. What is the totality of that meaning that we wanted to understand? If you say the totality of meaning to reform the society, if you understand the totality of meaning of the text is to reconstruct the society, if you understand the text that it is basically to revolutionize the Indian society, there you are. There you are. How to understand? So now, what I would like to say is, when you interact the text, when you dialogue, when you make a dialogue, so I open the text. So Ambedkar speaks to us. This is what? As he spoke to Hindu society, he is also speaking to us. He is also speaking to us. Thereby, you are also speaking to Ambedkar. When you speak, you may not reach what Ambedkar thought. We may not reach, I may not reach what Ambedkar actually said. He might have said some words. But those words, if you go into the deeper of the meanings of those words, we may not reach what Ambedkar said. It's very difficult for us. Very difficult for us. Even Marx says something, it's very difficult for us to reach Marx. Oh, Marx says that, Marxism is this thing. People might say, I might say in a classroom. But I may not reach what Marx intended to say through his text. Same way, what Ambedkar said in the text, it's very difficult for us to reach what exactly Ambedkar wanted to say. It's very difficult for us. If you say that, Ambedkar said intercaste this one. Okay, I'll come to that later. Now, in what sense he says? It may be true or may not be true. That's also good. That's also, it gives for us. But while understanding that, what we have to understand is the meanings, concerns. Uncovered things have to be covered.
there are uncovered. What Ambedkar says, Indian history is heaped upon it is under the debris. It is under the debris. So you have to excavate all. You have to excavate. You have to dig up and take up what it is there in Indian history. So if you want to do that, I think you have to take Ambedkar very seriously to read his text also. Whether it could be the states of states and minorities, whether it could be the caste and genesis of mechanisms of, or whether it could be the annihilation of caste, or thoughts on Pakistan, whatever the text that you want. Linguistic states today, I think Professor Busi was reminding, linguistic states, reorganization of states, small, whatever the meaning, whatever the content that you have, I think you have to uncover the certain meanings which we cannot reach them. How do you uncover? Uncovering is a Herculean task for us. You can't just simply, there is a mask, it's a masked. Or in a sense, what Phule Ambedkar says is demystified. Or mystified. That mystification has to be demystified. Uncovering, unmasking certain things are there in annihilation of caste. Hindu society is covered with so many hypocrisies. How do you uncover them? You have to uncover them. How do you do that? So you have instruments in this text to uncover them. That is a one way. And even text has to be uncovered. That's also my argument. Text which we understand has to be uncovered. So correct understanding of the text is understanding in the sense, there are two things in the text, annihilation of caste, philosophical. One is ontological, another is epistemological. So it may be difficult for us. The ontological thing is a subjective consciousness. Ontological in the sense, I think Telugulo emanachana teliyadu kani, it talks about life world. See, life world. Just I'll go here and there. Then I'll if you understand, if you see life world, how Dalit life. If you interested a word, I'm using Dalit also, but sometimes it's a problematic also to use the word. But since we are going to use SC, ST, BC like that, so I'm using with Dalit very in a loose sense. The ontological experience, life experience of the Dalits are there in the text. The epistemological, what is epistemological? The production of knowledge. So the text produces knowledge for us. Text produces knowledge for us. What is a knowledge? Meanings, concepts, understandings. It has a meaning, concepts, everything. So it has an ontological term and it has a epistemological term, phenomenological. Epistemological, if you take only one thing, annihilation of caste is a production of knowledge about how to annihilate the caste, then I think there is a problem. It also talks about ontological thing, because it talks about our life world. What is a life? What has to be? What should be our life world? What is a life world? First of all, how it should be? What has to be done? Sorry, okay, sir. Okay. అది ఇట్లా అంటే సబ్జెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది చాలా ఉంటుంది. ఈ సబ్జెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ తీసుకున్నప్పుడు ఆబ్జెక్టివిటీ కూడా ఉండాలి. సబ్జెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ తీసుకున్నప్పుడు ఆబ్జెక్టివిటీ కూడా ఉండాలి. ఆబ్జెక్టివిటీ అంటే ఇప్పుడు అనిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ మనం తీసుకొని ఆబ్జెక్టివ్నెస్ లేకుండా నేను సబ్జెక్టివ్గా ప్రిపేర్ అయినా, if you don't have objectivity to reach that goal, then meaningless. Ambedkar says in the text. So all these, I think మనము చెప్పుకోవాలంటే నేను ఇక్కడ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేస్తే చాలా టైం కావాలి. అనిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ను ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలి. మార్క్స్
కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో ఎప్పుడో రాశాడు, కానీ దాని మీద కొన్ని లక్షల బుక్స్ వచ్చాయి ఇంటర్ప్రిటింగ్ కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో, కొన్ని మిలియన్స్ బుక్స్ వచ్చాయి. కానీ అనిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తూ ఒక్క టెక్స్ట్ ప్రాపర్గా రాలేదు. యాజ్ ఫర్ యాజ్ మై నాలెడ్జ్ ఇస్ కన్సర్న్, ఐ మే బి రాంగ్. ఇప్పుడు మార్క్స్ కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో, అనిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ రెండు టుగెదర్గా చదవాలి అనుకుందాం. మార్క్స్ రాసిన కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో మీద కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉన్నాయి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. అంటే డిఫరెంట్గా, అంటే కొంతమంది ఇప్పుడు కోచ్మెన్ డిఫరెంట్గా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకొని తెచ్చిండొచ్చు, మావో తెచ్చిండొచ్చు, తర్వాత సిగవేరే తెచ్చిండొచ్చు, వేరువేరుగా తెచ్చుకుండొచ్చు, వాళ్ళ ఇంటర్ప్రిటేషన్ రాదు. అవి కాకుండా ఎక్కడైతే లెనిన్ కూడా ఎక్కడెక్కడైతే రెవల్యూషన్ వచ్చినాయో అక్కడే కాకుండా వేరు కంట్రీస్లో కూడా కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో క్యాపిటల్ అనేది చాలా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తూ కొన్ని మిలియన్స్ టెక్స్ట్ వచ్చాయి చెప్పాలంటే. కానీ అనిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ను ఎప్పుడు చూసినా మనం ఇదే బుక్ పట్టుకొని ఇదే చదువుతాం, కానీ ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకొని ఎలా చేసుకోవాలి, ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, అది ఒకటి. అంటే అట్లా హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకు అసలు అంబేద్కర్, సరే నేను ఒక అంబేద్కర్ టెక్స్ట్ మీరు చూసుకోండి, ప్రోలాగ్ అని ఉంటుంది. టెక్స్ట్ లేకొద్దాం, ఇది ఎంత కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతున్నట్టుంది. ఓకే, అంటే తెలుగులో ఓకే సార్, టెక్స్ట్ చూద్దాం. చాలా కేర్ఫుల్గా మీరు టెక్స్ట్ చదవండి. యాక్చువల్గా అనిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ అనేది ఏం చేయాలనేది చాలా పేజెస్ తర్వాత 22 సెక్షన్స్లో అట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏం చేయాలి అనేది 22-23 సెక్షన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. దానికంటే ముందు ఉన్నది అంటే నేను యాక్చువల్లీ ఏం చెప్పాలనుకున్నానంటే, అసలు టెక్స్ట్ని మనం ఎలా చదువుతున్నాము, ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నాము, అసలు ఉన్నది ఏంటి, దానికి యాడ్ చేసింది ఏంటి, అసలు ఇది ఎందుకు రిఫార్మ్ అంటున్నారు, ఇంత రెవల్యూషనరీ టెక్స్ట్ను ఇది ఏదో బూర్జువా టెక్స్ట్, ఏదో సంథింగ్ ఏదో రాశాడు ఆయన అప్పుడు, ఏదో జాతోడ మండలికి రాశాడు అని అట్లా చేద్దామా, లేకుంటే ఎలా చేయాలి అనేది కొంత సీరియస్గా మనము చదువుకుంటే కనుక ఐ థింక్ చాలా వస్తుంది టెక్స్ట్లో అనిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్. అది నేను చెప్పాలనుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం సరే టెక్స్ట్కి వెళ్దాం. టెక్స్ట్కు మనం వెళ్ళినప్పుడు అంటే కాంటెక్స్ట్, ఒకసారి ఒక కాంటెక్స్ట్ మనం తీసుకుంటే అంబేద్కర్ ఎందుకు రాయవలసి వచ్చింది ఆ టెక్స్ట్ 1935 కొంత అంటే 1935-36లో అప్పటికి ఏమేం జరిగింది ఇండియన్ సొసైటీలో, అంబేద్కర్ ఎంతవరకు మెచ్యూర్డ్ అయ్యారు. అంబేద్కర్ అంటే 1970స్లో రాసిన ఎస్సేకు కాస్ట్ జెనెసిస్ అండ్ మెకానిజమ్స్, దానికి 1936లో రాసినటువంటి దీనికి ఎంత మెచ్యూరిటీ ఉంది, అది ఒకటి పెట్టుకుంటే ఆయన పర్సనల్ లెవెల్లో. అసలు 1885 తర్వాత 1885లో ఏం జరిగింది, కాంగ్రెస్ ఫార్మేషన్ అయింది. 1885లో కాంగ్రెస్ ఫార్మేషన్. 1885 తర్వాత కాంగ్రెస్ ఫార్మేషన్ అయ్యి 1905లో బెంగాల్ డివిజన్ అయితే 1909లో ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ వచ్చి 1919లో ఇంకొక గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ వచ్చి కొలోనియల్ గవర్నమెంట్లో 1935లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రాపర్గా ఆల్రెడీ షెడ్యూల్ కాస్ట్ అనే వర్డ్ డిప్రెస్డ్ అనేది యూజ్ చేస్తూ షెడ్యూల్డ్ అనేది వచ్చింది. అదొక కాంటెక్స్ట్ పెట్టుకుంటే అదొకటి మెయిన్ స్ట్రీమ్లో అలా పెట్టుకోవాలి నేను అనుకుంటున్నాను. మీకు తర్వాత మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. అదొకటి కాంటెక్స్ట్ చెప్తే టెక్స్ట్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయబడింది, ఆ టెక్స్ట్ను ఎలా అంబేద్కర్ ఇమాజినేట్ చేసి ఆ టెక్స్ట్ రాశాడు అనే దాంట్లో 1935లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ వచ్చింది. 1909లో ఇండియన్ ముస్లిం లీగ్ స్టార్ట్ అయిపోయి అంతకంటే ముందు కాంగ్రెస్ స్టార్ట్ అయ్యి 1925లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కూడా స్టార్ట్ అయ్యి 1935లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ వచ్చి 1936లో అనిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ రాశాడు. 1919లో జలియన్ వాలాబాగ్ జరిగిన తర్వాత అంతకు ముందు లేని మహాత్మా గాంధీ 1919 తర్వాత మ్యాసివ్ లెవెల్లో అంటే 70 mm ఇండియన్ నేషనల్ స్క్రీన్లో వచ్చేసారు. అది ఒకటి. 1919లో
మహాత్మా గాంధీ వచ్చిన తర్వాత అంబేద్కర్ ఎన్కౌంటర్ కావటం, సీరియస్గా ఎన్కౌంటర్ కావటం, సౌత్ బారో కమిషన్ ఆయన సబ్మిషన్ చేయడం, అవన్నీ ఒకటి మనం మనసులో పెట్టుకోవాలి. అంటే చదువుకునేటప్పుడు టెక్స్ట్ ఎలా చదువుకోవాలి పెట్టుకుంటే అందులో ఈ టెక్స్ట్లో మనకి ఏమొచ్చాయి అనేది ఇంకా మనం చూద్దాం. సరే, ప్రోలాగ్ తీసుకుంటే ప్రోలాగ్ అని రాశాడు. ప్రోలాగ్ అని కొన్ని ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం అంటే కేర్ఫుల్గా చదువుకుంటప్పుడు అవి కూడా ఇంపార్టెంట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. 1936లో జాత్ పాత్ తోటక్ మండల్ ఫస్ట్ ఎడిషన్ వచ్చేసింది 1936లో. సెకండ్ ఎడిషన్ 1937లో వచ్చేసింది. సెకండ్ ఎడిషన్కు ప్రీఫేస్ రాస్తూ అంబేద్కర్ ఏం చెప్పాడంటే, అంటే చాలా మంది ఇది నాకు తెలియదు, మీరు కూడా చెప్పాలి, ఎందుకంటే ప్రొఫెసర్ బూసి గారు ఉన్నారు కాబట్టి. అంబేద్కర్ రాశారు 1937లో టెక్స్ట్ వచ్చింది. సెకండ్ ఎడిషన్ 1 ఇయర్కు 1500 కాపీస్ సోల్డ్ అయిపోయాయి. 1500 కాపీస్ సోల్డ్ అయిపోయాయి. సెకండ్ ఎడిషన్ చాలా డిమాండింగ్గా ఉంది. ఆ సెకండ్ ఎడిషన్ వచ్చే వరకు అంబేద్కర్ సొంతంగా రాశాడు. ఏం రాశాడంటే, ఫస్ట్ ఎడిషన్ వచ్చే వరకు గుజరాతీలో తమిళ్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయబడ్డది. 1936లో ఫస్ట్ ఎడిషన్ వచ్చినప్పుడు గుజరాతీలో ఇంగ్లీష్లో వచ్చింది టెక్స్ట్, గుజరాతీలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయబడ్డది. గాంధీ ఇప్పుడున్నటువంటి ఇప్పుడు పరిస్థితులు మనకు తెలిసి ఎలా ఉన్నాయి గుజరాత్లో. ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేట్ చేయబడ్డది గుజరాతీలోకి. తర్వాత తమిళ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయబడ్డది. తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయబడలేదు. అంబేద్కరే రాశాడు దాంట్లో ప్రీఫేస్లో గుజరాతీలోకి తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయబడ్డది. తరువాత మరాఠీలోకి, పంజాబీలోకి, మలయాళం కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేయబడ్డది ఫస్ట్ ఎడిషన్లోనే. సెకండ్ ఎడిషన్ వచ్చే వరకు తెలుగులో, ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, తెలుగులో అనిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్లేట్ చేయబడ్డది హిస్టారికల్గా? 75 years దాటిపోయినాయి కదా. ఎప్పుడు ట్రాన్స్లేట్ చేయబడ్డది నాకైతే తెలియదు, ఎందుకంటే నేను కూడా సెర్చ్ చేస్తున్నాను. కానీ కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో తెలుగులోకి ఎప్పుడో ట్రాన్స్లేట్ చేయబడ్డది. చాలా క్రితం, చాలా ఏళ్ల క్రితం ట్రాన్స్లేట్ చేయబడ్డది. కానీ అనిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్లేట్ చేయబడ్డది తెలుగులోకి చెప్పండి. అంబేద్కర్ అప్పటికి ట్రాన్స్లేట్ చేయబడి ఉంటే 1940sలో అంబేద్కర్ ఆంధ్ర టూర్కి వచ్చేసారు. మనకంతా తెలుసు, ఎండూరి చెన్నై సార్ చాలా చక్కగా రాశాడు దాంట్లో అంబేద్కర్ ఎలా టూర్ స్టార్ట్ అయింది ఆంధ్రాలో అనేది మొత్తం. దానికంటే ముందు గాంధీ టూర్ ఉన్నది, దానికంటే ముందు ఆంధ్రలో గాంధీ టూర్ ఉన్నది. తర్వాత అంబేద్కర్ టూర్ చేశారు. మా తమిళనాడుకి వెళ్ళి తమిళనాడు నుంచి కోస్టల్ ఆంధ్ర రావటము. మళ్ళీ అంటే హైదరాబాద్ స్టేట్కి ఆయన చాలా కాంటాక్ట్ ఉన్నది. హైదరాబాద్లో అసలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మూవ్మెంట్ తీసుకుంటే చాలా కాంటాక్ట్ ఉన్నది హైదరాబాద్లో చెప్పాలంటే. కానీ అంబేద్కర్ టూర్ ఆంధ్రాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ టూర్. దాని మీద అసలు మీరు ఒక లెక్చర్ పెట్టుకోవచ్చు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే, తర్వాత పెట్టు. ఆ కాంటెక్స్ట్లో అంబేద్కర్ చాలా స్పెసిఫిక్గా రాశాడు. 4-5 లైన్లోనే. ఫస్ట్ ఎడిషన్ వచ్చేటప్పటికి గుజరాత్లోకి తమిళ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయబడ్డది. నాన్ బ్రాహ్మణ్ మూవ్మెంట్ ఎక్కడైతే ఉన్నదో అక్కడ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్లేట్ చేయబడ్డది. కానీ అప్పుడు మనము ఒక ఎక్స్క్యూజ్ ఏంటంటే, మనం మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో ఉన్నాం కాబట్టి మన టెక్స్ట్ రాలేకపోవచ్చేమో అని అనుకోవచ్చు. కానీ తెలుగు అయితే ఉంది కదా, తెలుగులోకి ఎప్పుడు ట్రాన్స్లేట్ చేశారు, ఎవరు ట్రాన్స్లేట్ చేశారు తెలియదు మనకు. ట్రాన్స్లేట్ చేసింటే లెవెల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఎలా ఉండేది అనేది కూడా ఒక ప్రశ్న మనం చేసుకోవాలి. అంబేద్కర్ చెప్పాడు. తర్వాత ఇంకా మరాఠీలోకి, హిందీలోకి, పంజాబీ, తర్వాత మలయాళంలోకి కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేయబడ్డది. అది సెకండ్ ఎడిషన్కు ప్రీఫేస్ రాస్తున్నప్పుడు. థర్డ్ ఎడిషన్ 1936లో ఫస్ట్ అయితే, 1937లో సెకండ్ ఎడిషన్ అయితే, 1944లో థర్డ్ ఎడిషన్కు ఆయన ప్రీఫేస్ రాస్తూ అప్పటికి కూడా తెలుగులోకి రాలేదు 44లో కూడా. ఎందుకంటే రాశారు ఆయన ఏ భాషలోకి ట్రాన్స్లేట్ అయింది. అంటే మనము అంటే తెలుగులో ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, తెలుగులో ఎంత డినై చేయబడ్డామో కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అప్పటికే అంటే నేను కొన్ని లిటరేచర్ చదివేటప్పుడు చాలా ఓల్డ్ అన్నమాట. అంటే జోన్స్ అంటారు కదా, టామ్ జోన్స్ కొన్ని నావెల్స్ చాలా ట్రాన్స్లేట్ చేసి చాలా పాపులర్ చేశారు అప్పటికే. అంటే
అమ్మ లాంటి నావెల్స్, గోర్కి రాసినవి, గోర్కీని అంబేద్కర్ ఎక్స్టెన్సివ్ కోట్ చేశారు చెప్పాలంటే, అది తర్వాత చెప్పుకోవచ్చు. గోర్కీ, మ్యాక్సిమ్ గోర్కీని అంబేద్కర్ చాలా కోట్ చేశారు తన రాసుకుంటప్పుడు, ఫిలాసఫీ రాసుకుంటప్పుడు. అలాంటి నావెల్స్ అన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేశారు, కానీ ఇది ఒకటి ట్రాన్స్లేట్ చేయదు. ఎందుకు? అది ఒకటి మనం అంబేద్కర్ ఏమన్నారంటే టెక్స్ట్ గురించి, తను రాసే టెక్స్ట్ గురించి, ఇది స్పీచ్, నేను ఇవ్వదలుచుకున్న స్పీచ్. మాట్లాడేటప్పుడు ఎట్టయినా మాట్లాడు, అంటే ఒక స్ట్రక్చర్గా ఉండదు కదా మాట్లాడుకునేటప్పుడు. సో వీ మే నాట్ స్పీక్ ఇన్ అ స్ట్రక్చర్డ్ వే వైల్ స్పీకింగ్, వైల్ రైటింగ్ వీ రైట్ ఇన్ అ స్ట్రక్చర్డ్ వే. This is a speech written for a conference. But he himself told to us, this is not a narrative text written for the text itself. It's a speech, I am publishing it. ఆ పబ్లిష్ చేయడానికి ఎంత కాంట్రవర్షియో మనకందరికీ తెలుసు. అసలు అలా ప్రోలోగ్ చదివితే అసలు ఆంటలాజికల్ కాంటెక్స్ట్ మనకు చాలా తెలుస్తుందండి నిజంగా. అసలు అంటే టెక్స్ట్ ఒక పక్కన పెట్టుకొని అంబేద్కర్ ఎందుకు చేశాడు, ఎందుకు నేను గాంధీకి రిప్లైని కూడా నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ, మీరు చదవండి, హరిజన దాంట్లో వచ్చింది నేనని అంబేద్కర్ చెప్పాడు. దానికంటే ముందు హరిభగవాన్ దాస్ అనేతను, నారంగ్ అతను అసలు జాత్ పాత్ తోడకు మండలు ఎలాంటి లెటర్స్ అంబేద్కర్స్ రాశాయి, ఆయన ఒక వర్డ్ యూజ్ చేస్తూ వోల్ట్ ఆఫ్ ఫేస్ అంటే టర్న్. అసలు అది ఎంత అంటే ఆల్ ఆఫ్ సడన్ గా జాత్ పాత్ తోడకు మండలు క్యాన్సల్ అనేది వాళ్ళు చేయలేదు, అంబేద్కరే రాశారు డైరెక్ట్. యూ క్యాన్సల్ ఇట్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమ్ అన్నారు. ఇట్స్ నాట్ ఎ జాత్ పాత్ తోడకు మండల్, వాళ్ళు మండల్ క్యాన్సిల్ చేయలేదు అంబేద్కర్ లెక్చర్, అంబేద్కరే చెప్పాడు మీరు క్యాన్సిల్ చేసుకోండి, యూ క్యాన్సిల్ ఇట్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమ్ ఫర్ దట్ అన్నారు. కానీ దానికంటే ముందు జరిగింది, అంబేద్కర్ వాజ్ లామెంటెడ్, చాలా బాధపడ్డాడు. విత్ ఇన్ 1 week లో ఏం జరిగింది, ఎందుకు నన్ను పిలవలేదు, చాలా చాలా గట్టి క్వశ్చన్స్ పెట్టాడు. ఆ పెట్టింది ఒక ఏదో లాహోర్లో ఉన్నటువంటి మండలకు కాదు అంబేద్కర్ పెట్టింది. ఇప్పుడు నేను ప్రాపర్ అంటే పెట్టింది ఎవరికంటే హిందూ సొసైటీకి పెట్టాడు. ఆ హిందూ సొసైటీని లీడ్ చేస్తున్న మహాత్మా గాంధీకి పెట్టాడు. 1 week లో నన్ను ఎందుకు మీరు రానికుండా చేశారు? ఏమైంది ఆ వీక్ లో? April 14th to April 27th ఏం జరిగింది అసలు? 1935, 36, 35 ఏం జరిగింది? ఎందుకు నన్ను రానియలేదు? అంటే ఒక మనిషి వచ్చి అంబేద్కర్ను కొద్దిగా కలిసి బాంబేలో, నీ టెక్స్ట్ హరిభగవాన్ దాస్ అనే అతను అంబేద్కర్తో కలిసి, అంబేద్కర్ రాశాడు, అంబేద్కర్ ఆయన రాసిన లెటర్ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేసి దాని తర్వాత అంబేద్కర్ కామెంట్ ఇస్తాడు. ఏమని ఇస్తాడు? అతను ఒక అతను ఉన్నాడు, అతని పేరు ఏంటంటే సంతరామ్ సెక్రటరీ ఫర్ ది మండల్. సంతరామ్ అంబేద్కర్కి లెటర్ రాస్తాడు. ఏమని రాస్తాడు? కలిసి మాట్లాడిన తర్వాత, యు ఆర్ ద ఐ హావ్ రిటర్న్ వాట్ హి సేస్ ఇస్ ఐ వాంటెడ్ టు సే టు దట్ బికాస్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us to learn. He says that సంతరామ్ ఏమని చెప్తాడంటే ఆ దాంట్లో సంతరామ్ says about అంబేద్కర్, యు ఆర్ ఎ గ్రేట్ థింకర్. 1936 లో సంతరామ్ ఆయన సెక్రటరీ టు దాట్, యు ఆర్ ఎ గ్రేట్ థింకర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మై వెల్ కన్సిడర్డ్ ఒపీనియన్ undoubtedly that none else has studied the problem of caste so deeply as you did. 1936కు మహాత్మా అంటే వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? జాత్ పాత్ తోడకు మండల్ అనేది ఒక సోషల్ రిఫార్మ్ ఆర్గనైజేషన్. అంబేద్కర్ బ్రాండెడ్ ఇట్స్ అ సోషల్ రిఫార్మ్ ఆర్గనైజేషన్. ఆ రిఫార్మ్ ఆర్గనైజేషన్ హిందువులు ఎలా దాన్ని డ్రైవ్ చేస్తున్నారు, ఎలా చేస్తున్నారు అనేది మొత్తం చదివాడు అంబేద్కర్. జాత్ పాత్ తోడకు మండలి గురించి మనం ఈరోజు రీసెర్చ్ చేయాలి. అసలు ఏంటి, ఎవరున్నారు, ఎందుకు అంబేద్కర్ను రానియలేదు, ఆ వీక్లో ఏం జరిగింది, అసలు ఎందుకు వాళ్ళు ఇంత యు ఆర్ ఎ గ్రేట్ థింకర్. అప్పటికి 1936 వరకు కూడాను కాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ను ఎవరు చదవలేదని ఒక హైయెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్, అప్పటికున్న ఆర్గనైజేషన్ కన్ఫెస్డ్ దట్ యూ హ్యావ్ ద ఓన్లీ పర్సన్ యూ రెడ్ ఆన్ కాస్ట్, నో వన్ ఎల్స్ సెడ్ ఇట్, ఇన్క్లూడింగ్ కాంగ్రెస్. కాంగ్రెస్లో అప్పటికి ఎవరు ఉన్నారు? రనడే ఉన్నారు, తిలక్ ఉన్నారు, పటేల్ ఉన్నారు,
ఇంకెంతమందే ఉన్నారు. అసలు ఇంకా కాంగ్రెస్ అసలు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అయితే ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. హ్యూమ్ అయితే ఎవరైతే కాంగ్రెస్ ను పెట్టిన అలాంటి ఇంగ్లీష్ ఇంటలెక్చువల్స్ కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా కాంగ్రెస్ ను కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కాస్ట్ సిస్టాన్ని, అంటే నువ్వు చదివినట్టు ఎవరు చదవలేదా అంటే గాంధీ కూడా చదవనట్టే కదా. వాట్ యు ఇన్ఫర్ ఫ్రమ్ దిస్ స్టేట్మెంట్? I would like to infer, no one else has studied the problem of caste so deeply as you did. This is the statement that was, you are a great thinker అని చెప్పిన మనుషులు, అని చెప్పిన వాళ్ళు ఎందుకు అంబేద్కర్ని రానియలేదు? చాలా ఇంట్రెస్టింగ్. అసలు అంబేద్కర్ అంటే ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడంటే, అంటే ప్రోలోగ్లో వెరీ సీరియస్గా ఒక పక్కన జాత్ తోడక్ మండల్ను ఎత్తి పొడుస్తూనే హిందూ సొసైటీ ఇలా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. దట్స్ అ కాంటెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ అంబేద్కర్ రీప్రొడ్యూస్డ్ ఆల్ ది కరస్పాండెంట్స్ దట్ వెంట్ బిట్వీన్ అంబేద్కర్ అండ్ మండల్. అంతేకాని అంబేద్కర్ ఏదో ఒట్టి టెక్స్ట్ బుక్ పబ్లిష్ చేసుకోవాలన్నారు. పబ్లిష్ చేయాలి అని అంటే కొన్ని తీసేయాలా అన్నాడు. అంబేద్కర్ నేను తీసేయను, మామూలుగా రెటారికల్ చెప్తాం కదా, ఒక కామా కూడా తీసేయొద్దు అన్నాడు అంబేద్కర్ అన్నట్టు. కామా కూడా ఏం చెప్పు. అది కూడా కాకుండా ఆయన చూడండి, టెక్స్ట్ మస్ట్ బి పబ్లిష్డ్ ఇన్ బాంబే ఇట్ సెల్ఫ్. ఐ డోంట్ అలౌ టు టేక్ ద టెక్స్ట్ టు లాహోర్ బికాస్ యూ మే డిస్ట్రాయ్ ద టెక్స్ట్. హి డిడ్ంట్ అలౌ. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా టెక్స్ట్ ఇక్కడే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఇక్కడే పబ్లిష్ చేయాలి, బాంబేలోనే చేయాలి, నేను వదలు. తర్వాత ఏమి నేను దాంట్లో తీసేయను, మీరు ఒప్పుకుంటే అక్కడ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాడు. అది చదివిన తర్వాత మేము కష్టము, నువ్వు కొన్ని తీసేయచ్చు కదా అని అన్నారు. అంటే గ్రేట్ నువ్వు అది అని అన్న వాళ్ళు అంబేద్కర్ ఇదిగో ఇట్లా చెప్పిన మనుషులు ఏమంటారంటే, he said that Ambedkar's was a new formula to annihilate the caste system. ఎంతో మంది స్టార్ట్ చేశారు కదా, తెలుసు. ఇంకా కాస్ట్ రిఫార్మ్ చేసిన చాలా మంది స్టార్ట్ చేశారు. కానీ అనిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ అనేది చాలా న్యూ ఫార్ములా. 1936లోనే, అంటే 75 ఇయర్స్ దాటిపోయింది, 77 ఇయర్స్. అప్పుడే ఆయన న్యూ ఫార్ములా పెట్టాడు. వాట్ ఈస్ అ న్యూ ఫార్ములా? దే themselves said it's a new formula. It is not possible to break the caste system without annihilating the religion. ఆ వర్డ్స్ ఏదైతే అంబేద్కర్ యూజ్ చేశాడో ఆ వర్డ్స్ను, ఆ లైన్లను మళ్ళీ రీఇటరేట్ చేస్తూ, ఈ వర్డ్స్ను నువ్వు తీసేస్తే మేము పబ్లిష్ చేస్తాం, నువ్వు వచ్చి యూ కెన్ బి ఎ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది కాన్ఫరెన్స్, యూ కెన్ డెలివర్ ది లెక్చర్ అని అన్నారు. దీంట్లో ఉంది, ఈ టెక్స్ట్లో చాలా బాగుంది. అసలు టెక్స్ట్ పక్కన పెట్టండి, అసలు ఈ కరస్పాండెన్స్ చదువుతుంటేనే చాలా వస్తుంది. అది చెప్పి అంటే కాస్ట్ సిస్టాన్ని, it is not possible to break the caste system without annihilating the religious notions on which it is constructed. అది అంబేద్కర్ స్టేట్ చేశాడు. స్టేట్ చేసిన దాంట్లో ఆయన చాలా లెంత్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు కదా. ఆ 4-5 లైన్లు తీసేసి, ఇవి చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ ఉన్నాయి, మా సమాజం అంతా ఒప్పుకోవటం లేదు, ఇది మేము ఎట్టనైనా దీన్ని మీరు చేసేస్తే బాగుంటుంది అని అంటే, అసలు నాకు కావాల్సిందే అది, మీరు అది తీసేయమంటే ఎట్లా అని. అసలు నాకు కావాల్సిందే అది, మీరు అది తీసేయమంటే నేను ఎట్లా అని. జస్ట్ ఐ ఓపెన్ ద టెక్స్ట్. ఐ వాంటెడ్ టు సే సంథింగ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ టెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ. ఐఎమ్ సారీ టు. ఎంత బాగుందంటే ఆయన దీన్ని రాస్తూ ఎంత రెబెలియస్గా ఉంటుందో, అంటే రిఫార్మ్కు రెవల్యూషన్కు దాన్ని డిఫరెన్స్ చెప్తూ, ఆ కరస్పాండెన్స్లో ఇద్దరు ఆ పేర్లు, ఈజ్ అ డాక్టర్, హీ ప్రైజ్డ్ అంబేద్కర్. అంటే అంతకుముందు ప్రైజ్ చేసిన అతను సంతరామ్, డాక్టర్ నారంగ్ కూడాను అంబేద్కర్ను ప్రైజ్ చేసి, నారంగ్ అనే అతను అంబేద్కర్ రాకూడదు అని చేశాడు. అందుకని అంబేద్కర్ వాళ్ళ మనిషి నన్ను రాకుండా అదే మనిషి నువ్వు రావద్దు అని ఎందుకు చెప్పాడు అనే దాంట్లో ఈ 4 లైన్లో ఉంది, చూసుకోండి. వాట్ డాక్టర్ గోకుల్ చంద్ నారంగ్
అది అది చెప్తూ అంబేద్కర్ మళ్ళీ కామెంట్స్ ఇస్తారు. అది చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ హర్ భగవాన్ అనే అతను కూడా చాలా పెద్దగా లెటర్ రాసేసి ఆ లెటర్కి మళ్ళీ అంబేద్కర్ చాలా పెద్ద రిప్లై ఇస్తాడు. ఆ రిప్లైలోని అంబేద్కర్ ఏం చేశారంటే, నో దిస్ యూ క్యాన్సిల్ ఇట్, ఐ డోంట్ మైండ్. ఎందుకంటే మీరు ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను అని అంటే, ఆ కరస్పాండెన్సీలో మహాత్మా గాంధీని ప్రస్తుతమో అప్రస్తుతమో అంబేద్కర్ తెచ్చాడు. ఎందుకు తెచ్చాడు అని అంటే, అంబేద్కర్ చెప్పాడు, ఒక పొంటిఫ్ అన్నాడు. పొంటిఫ్ అంటే హై ప్రీస్ట్ కదా, పొంటిఫ్ అంటే హై ప్రీస్ట్. ఒక హై ప్రీస్ట్, హిందువులకు హై ప్రీస్ట్ గా ఉన్నటువంటి మహాత్మా గాంధీ చెప్పాడు. అంబేద్కర్, నేను చెప్పట్లేదు, మహాత్మా గాంధీ ఏది చెప్తే అది చెల్లుదు అనుకుంటారు ఈ మూర్ఖ హిందూస్ అన్నాడు. మూర్ఖులే అన్నాడు హిందూస్. అలాంటి పొంటిఫ్స్ ఏది చెప్తే అదే గొప్ప అనుకుంటారు వీళ్ళు. కానీ ఆ పొంటిఫ్స్ కు ఏదైనా అగైనెస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ రాకూడదు అనుకుంటారు. సో ఐ ఆమ్ పుట్టింగ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అగైనెస్ట్ దట్ పొంటిఫ్. సో ఇట్ మస్ట్ బి పబ్లిష్డ్, ఇట్ మస్ట్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్. అంటే మీరు ఎవరినైతే ఒక గొప్ప వ్యక్తి అనుకొని ఆ వ్యక్తి ఏది చెప్తే అదే వేదం అనుకుంటారో, అంటే వేరే వాళ్ళు వాట్ ఈస్ దిస్, డాగ్స్ కెనాట్ బార్క్ అగైనెస్ట్ దట్ పొంటిఫ్. I want to bark against that pontiff. So you take me that. So అంబేద్కర్ నువ్వు ఎవరైతే మీరు అట్లా అనుకుంటారు కదా, అదే ఛాలెంజ్గా తీసుకొని నేను పబ్లిష్ చేస్తాను. అలా పబ్లిష్ చేసిన టెక్స్ట్ మన తెలుగులోకి రాకపోవటం కూడా ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ది, అంటే దాన్ని కొంచెం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను టెక్స్ట్లోకి వస్తాను. టైం ఎంత ఉందా? సో అట్లా చెప్పుకుంటూ ఆయన అంబేద్కర్ కరస్పాండెన్స్ లో చాలా 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 విషయాలు చెప్పుకొని, అంటే నేను ప్రిసైజ్ గా చెప్తాను, చాలా చాలా విషయాలు చెప్పుకొని స్పీచ్ ని స్టార్ట్ చేస్తాడు. స్పీచ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు క్యారెక్టరైజింగ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, ఒక ఆర్గనైజేషన్ అంబేద్కర్ యాజ్ అ ఫిలాసఫర్ గా ఎలా క్యారెక్టరైజ్ చేస్తారో అర్థం చేసుకోండి. హీ క్యారెక్టరైజెస్ జాత్ పాత్ తోడక్ మండలు అనేది ఒక రిఫార్మ్ ఆర్గనైజేషన్. అప్పటికి హిందూయిజంలో అంటే ఇంకా మనకు రిఫార్మ్ ఆర్గనైజేషన్స్ తెలుసు అనుకుంటారు, అన్ని బ్రాహ్మణ సమాజం, ప్రార్థన సమాజం, ఆర్య సమాజం, ఆ సమాజాలన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఆ సమాజాలన్నిటిను అంబేద్కర్ ఒక్క అంటే చాలా చాలా పవర్ఫుల్గా చెప్తారు. ఆ సమాజాలన్నిటిని చెప్పేసి, అంటే ఈ రిఫార్మ్ అనేది ఏ లెవెల్లో జరుగుతుంది అంటే, రిఫార్మ్ ఆయన చెప్తూ హిందూ సొసైటీని రిఫార్మ్ చేస్తారా, హిందూ ఫ్యామిలీని రిఫార్మ్ చేస్తారా అన్నారు ఇక్కడ అంబేద్కర్. మీరు చేసేదంతా మీ రిఫార్మ్ అంతా హిందూ ఫ్యామిలీ రిఫార్మ్. ఏంటి అంటే, ఒక ఫ్యామిలీని రిఫార్మ్ చేయటమే హిందూ సోషల్ రిఫార్మ్ అనుకుంటారా? ఎంత మూర్ఖులు మీరు! చాలా గట్టిగా అడుగుతాడు అంబేద్కర్. అంటే హిందూ ఫ్యామిలీని రిఫార్మ్ చేస్తే హిందూ సొసైటీ రిఫార్మ్ అవుతుందా? అది అసలు ఫ్యామిలీకి ఇండివిజువల్, ఫ్యామిలీ, సొసైటీ. ఇండివిజువల్, ఫ్యామిలీ, సొసైటీ. ఇండివిజువల్ ఈజ్ అన్ ఇండివిజువల్ and individual. So society is a upper. So society is a bigger. Individual is a speck of a society, a small thing in a society. ఆ ఫ్యామిలీ ఇంకా చిన్నది అనుకో. రెండు ఇండివిజువల్స్, కొంతమంది ఇండివిజువల్ కంపోజ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ, సర్టన్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ సొసైటీ. అలా చేసి ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీని రిఫార్మ్ చేస్తూ, అంటే సతి అనేది ఫ్యామిలీ రిఫార్మా, సోషల్ రిఫార్మా? సతి అనేది అంబేద్కర్ అడుగుతాడు. సతి అనేది ఒక సతి ప్రాబ్లం ఉంది, ఇది సోషల్ రిఫార్మా, హిందూ ఫ్యామిలీ రిఫార్మా? ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ రిఫార్మ్, ఇట్స్ నాట్ మై రిఫార్మ్. సతి అనేది దళితులలో లేదు కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఎ సోషల్ రిఫార్మ్, ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ రిఫార్మ్. హౌ కెన్ యూ సే ఫ్యామిలీ రిఫార్మ్ యాజ్ ఎ సోషల్ రిఫార్మ్? సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ సమ్ సెన్స్ టు పుట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆల్సో. అంటే ఆయన ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా క్రిటిసైజ్ చేస్తారో అర్థం చేసుకోండి. అంటే అది నాట్ జస్ట్ ఏదో క్రిటిసైజ్ చేయడానికి చేయట్లేదు, ఇలా ఫిలాసఫికల్గా హీ గోస్ ఇన్ టు డీప్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ ట్రైస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్, దిస్ ఈస్ వాట్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ డూయింగ్, దట్ ఐ డు నాట్ వాంట్ దిస్ సేమ్. సో అంబేద్కర్ అలా చెప్పుకుంటూ ఇంకా హిస్టరీకి మొత్తానికి వెళ్తాడు మై ఫ్రెండ్స్. అంటే రోమ్లో ఏం జరిగింది, ఐర్లాండ్లో ఏం జరిగింది,
అంటే ఇంకా సోషల్ రిఫార్మ్స్ని అటాక్ చేస్తారు, సోషలిస్ట్ని కూడా అటాక్ చేస్తారు. అది చాలా పెద్ద, అంటే టెక్స్ట్లో మీకు యాక్చువల్గా టెక్స్ట్ను మీరు చేసుకుంటే సెకండ్ దాంట్లో వస్తారైన సోషలిస్ట్ చాలా సెగ్రిగేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఐ మేబీ టాక్ అబౌట్ టెక్నికల్ థింగ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్, దెన్ విల్ కమ్ టు ది వాట్ ఈస్ ద కాంటెంపరీ రిలవెన్స్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ ఆల్సో వీ మస్ట్ స్పీక్ అబౌట్. ఫస్ట్ ఈ అటాక్స్ ఆన్ సోషల్ రిఫార్మ్స్. వాట్ ఈస్ ద సోషల్ రిఫార్మ్? సోషల్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్, సోషల్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్, అది కూడా సోషల్ రిఫార్మ్. ఎవరు పెట్టారు? కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పెట్టారు. కాంగ్రెస్ ఏమో పొలిటికల్ రిఫార్మ్, సోషల్ కాన్ఫరెన్స్ ఏమో సోషల్ రిఫార్మ్. అంటే పొలిటికల్ రిఫార్మ్ చేస్తే సోషల్ రిఫార్మ్ అయినట్టే అనేది అక్కడే తెలిసాడు అంబేద్కర్. ఎక్కడెక్కడో అంటే స్టేట్స్ అండ్ మైనారిటీస్లో అక్కడిక్కడ అన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చినా కూడా అనిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్లో అసలు ఏది, విచ్ వన్ స్టాండ్స్ ఫర్ సోషల్ రిఫార్మ్ అండ్ విచ్ వన్ స్టాండ్స్ ఫర్ పొలిటికల్ రిఫార్మ్? What has to be done? Whether it is a first political reform or social reform. Even if you get a social reform, what has to be done for political reform? Even if you get a political reform, what has to be done in the interest of social reform? అని చెప్పుకుంటూ ఎవరు సోషల్ రిఫార్మ్కు స్టాండ్ అవుతారు? ఎవరు సోషల్ రిఫార్మ్? సోషల్ కాన్ఫరెన్స్ గోవింద్ రనడే సోషల్ కాన్ఫరెన్స్ని పెట్టి సోషల్ రిఫార్మ్స్ను తీసుకొని వస్తూ ఫ్యామిలీ రిఫార్మ్ తీసుకొస్తున్నారు. అది కాదు. కాంగ్రెస్ పొలిటికల్ రిఫార్మ్ అని చెప్పుకుంటూ, పొలిటికల్ రిఫార్మ్ ఎందుకంటే 1935 కాన్స్టిట్యూషన్, హి సేస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, పొలిటికల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎ కమ్యూనిటీ. అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఒక టెక్స్ట్ అయితే ఐఎమ్ సేయింగ్ కాన్స్టిట్యూటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ కమ్యూనిటీ ఇస్ అ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అంబేద్కర్. హౌ కమ్యూనిటీ కాన్స్టిట్యూటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే మనము కాన్స్టిట్యూటింగ్ అంటే ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే, మనం ఒక ఎవ్రీ సండే మీరు ఒక లెక్చర్ పెడుతున్నారు అంటే ఒక 200-300 లెక్చర్స్ పెట్టారు అంటే యు ఆర్ కాన్స్టిట్యూటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంటూ ఎ కమ్యూనిటీ. దట్స్ ఎ కాన్స్టిట్యూటింగ్. అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అది పక్కన పెడితే యూ హ్యావ్ టు కాన్స్టిట్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ కమ్యూనిటీ. హౌ డు యూ కాన్స్టిట్యూట్? నేను రోజు లెక్చర్కి వెళ్తే ఓకే గుడ్ దట్ యు ఆర్, but you may not constitute yourself into a community, but we are trying to constitute ourselves as a community so that you may not break up after certain time. ఆ బ్రేకింగ్ అప్ అనేది ఎందుకంటే కమ్యూనిటీ అనేది అక్కడ అంటే కమ్యూనిటీకి ఒక సర్టెన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉండాలి, అది కాన్స్టిట్యూట్ అయినప్పుడే అది కమ్యూనిటీగా అవుతుంది. అసలు హిందూ సొసైటీ is not a community because it's not constituted itself as a society, itself as a community. అది చాలా అన్ని చెప్తూ ఐర్లాండ్లో ఏం జరిగింది? ఇఫ్ యూ డోంట్ కాన్స్టిట్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ కమ్యూనిటీ, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కాన్స్టిట్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ పొలిటికల్ కమ్యూనిటీ, యూ డోంట్ బికమ్ ఎ సోషల్ కమ్యూనిటీ, దెర్ ఇస్ అ డేంజర్ ఇన్ ఇట్. సో హీ పుట్ ఎ క్వశ్చన్ టు లెనిన్ ఆల్సో. State and Revolution. Lenin has written a great text, State and Revolution. తర్వాత what has to be done? State and Revolution. ఇవి రెండు తీసుకుంటే ఆఫ్ లెనిన్ తీసుకున్నా, మార్క్స్ తీసుకున్నా, అంబేద్కర్ ఇది తీసుకున్నా, అసలు వరల్డ్ హిస్టరీలో ఏం జరిగిందో హీ రివ్యూడ్ వరల్డ్ హిస్టరీ. యూరోప్లో ఏం జరిగింది, తర్వాత అదర్ కాంటినెంట్స్లో ఏం జరిగింది, ఇండియన్ సొసైటీలో ఏం జరుగుతుంది. ఎందుకు యూరోప్ను రెఫర్ చేశారు? అరే మీరు కొలోనియలిజంలో ఉంటూ, కొలోనియలిజం బ్రిటన్ కదా, కొలోనియలిజం యూరోప్ ఆల్రెడీ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ ఉంటూ వాళ్ళు పెట్టిన కాంగ్రెస్ పార్టీని మీరు మోసుకుపోతూ అక్కడ ఉన్నటువంటి లిబర్టీ ఈక్వాలిటీని వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తుంటే మీకు లేనప్పుడు మీరు పొలిటికల్ రిఫార్మ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారే. అంబేద్కర్ అడుగుతాడు అసలు ఇది ఎంతవరకు సమంజసం అంటే కరస్పాండెన్స్లోనే ఎంత సీరియస్గా ఉందో చూడండి. ఆయన అంటే అనిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్కు ప్రోలోగ్ రాసినటువంటి నోటు, తర్వాత ఆయన అసలు యాక్చువల్ టెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేయక ముందు రాసినటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది దట్ ఇస్ వాట్ వీ షుడ్ కాల్ ఎస్ ఎ కాంటెక్స్ట్. టెక్స్ట్ వాజ్ రిటన్ ఇన్ ఎ సర్టెన్ కాంటెక్స్ట్. ఆ కాంటెక్స్ట్లోనే ఎన్ని అటాక్ అంటే ఆల్ వాట్ ఐ సెడ్ ఎమినేట్ సో మెనీ థింగ్స్, ఇట్ గివ్స్ సో మెనీ థింగ్స్, ఇట్ గివ్స్ అస్ సో మెనీ థింగ్స్. ఆ సో మెనీలో అట్లీస్ట్ కొన్నైనా తెలుసుకుంటే బాగుంటుందేమో అని టెక్స్ట్ని చదివి, అది మన
నా అభిప్రాయం అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అంబేద్కర్ నౌ కమింగ్ టు దట్, అంటే అంతా చెప్పిన తర్వాత సోషలిస్టులు ఒక మాట చెప్తాను. సోషలిస్టులు కూడా తర్వాత ఆయన మళ్ళీ ఎలా వస్తారో, అంటే సోషలిస్టులు కూడా ఒక ఇష్యూ తీసుకున్నాడు. సోషలిజం ఏంటి? ఎకనామిక్ డిటర్మినిజం. ఐ థింక్ సార్ ఈస్ దేర్ హియర్, ప్రొఫెసర్. ఎకనామిక్ డిటర్మినిజం. ఎకానమీ డిటర్మైన్స్ ఎవ్రీథింగ్, అంటే ఆర్థికమే డిటర్మైన్ చేస్తుంది ఎవ్రీథింగ్. అంటే ప్రాపర్టీ కదా, ఎకానమీ డిటర్మైన్స్ ఎవ్రీథింగ్. ప్రాపర్టీ, అంబేద్కర్ వాట్ ఈస్ అ ప్రాపర్టీ? Marx explained private property. So you have to make distinction between Ambedkar says in this only private property, individual property. Private property is different to that of individual property, right? Individual property. Then you says that division of labor. How Ambedkar very strategically in this text, that is why understanding the text in terms of epistemological, I am saying I wanted to understand this text in the form of epistemological sense, that is the production of knowledge. How text gives so much knowledge, that knowledge is not for the sake of knowledge, not for the sake of just a subjective thing. It is an objective preparation in the form of a subjectiveness. Subject has to be prepared for the objective things. That's what Marx also says. Objective conditions ఉన్నాయండి. ఆబ్జెక్టివ్ కండిషన్స్ ఎక్కడ లేవు. అంటే ప్రావర్టీ ఉన్న కంట్రీస్ అన్ని ఆబ్జెక్టివ్ కండిషన్స్ లేవు. కానీ మార్క్సిజం అక్కడ రెవల్యూషన్ రావాలి కదా. కాస్ట్ ఉన్న చోటన్నా అన్నిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ రాకపోవచ్చు. మార్క్స్ చెప్పినట్టు అంటే ఆబ్జెక్టివ్ కండిషన్స్ అంటే పావర్టీ అనుకుందాం అనుకోండి, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, పావర్టీ, డెస్టిట్యూషన్, అవి ఆబ్జెక్టివ్ కండిషన్స్. వాటిల్లో రెవల్యూషన్ రావాలి. అంటే ఇంకా ఆఫ్రికాలో, ఏషియాలో చాలా మటుకు కంట్రీస్ అయ్యాయి కదా రెవల్యూషన్ రావాలి నిజంగా చెప్పాలని. కానీ ఆ ఆబ్జెక్టివ్ కండిషన్స్, ఇక్కడున్న ఆబ్జెక్టివ్ కండిషన్స్ మీరు ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అంబేద్కర్? సోషల్ ఫస్ట్ రిఫార్మర్స్ ను అటాక్ చేసి వాళ్ళను, సో యూ కాంట్ రిఫార్మ్ ద కాస్ట్ సొసైటీ, యువర్స్ ఈజ్ అ లిమిటెడ్. అంటే కాంగ్రెస్ ను, ఆల్ అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ అయినా చాలా సిస్టమాటిక్ గా అటాక్ చేస్తూ then comes to socialism. Socialist lo private property, as I said. Then one more important thing that he formulates certain things. Marx economic determinism lo em cheptaru? Division of labor. Manaku telusu Ambedkar it's not a division of labor, మనం rhetorically చెప్తాం కదా, అంబేద్కర్ division of laborer అన్నాడు అంటాం. Okay, good అన్నాడు, but it is in a philosophical sense it says. When you say the Marx division of labor, when he says the labor, that's how he systematically kept. And later మీరు అంబేద్కర్ రాసినటువంటి annihilation of caste టెక్స్ట్ లో రెండవ పార్ట్ వాట్ కార్ల్ మార్క్స్ అండ్ బుద్ధా సేస్ దానికి రిలేట్ చేసుకుంటే చాలా వస్తుంది. అంటే annihilation of caste is a central point for us. Through that you have to bring all other text. అంటే అంబేద్కర్, బుద్ధ అండ్ కార్ల్ మార్క్స్, బుద్ధ అండ్ హిస్ ధర్మ అలా పెట్టుకోండి. తర్వాత స్టేట్స్ అండ్ మైనారిటీస్ అదొకటి పెట్టుకొని, తర్వాత ఇంకా అదర్ టెక్స్ట్ దట్ యూ వాంట్ కీప్ ఇట్ అండ్ రీడ్ annihilation of caste. అంటే ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ థాట్ క్యాన్ బి అండర్స్టూడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టోటాలిటీ. ఆ టోటాలిటీలో అర్థం చేసుకోకుండా అంబేద్కర్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్, అంబేద్కర్ ఈజ్ ఓకే నాట్ రిలవెంట్ అంటే మాత్రం కుదరదు. అంటే ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ లిమిటెడ్ అండర్స్టాండింగ్. ఐ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ అంబేద్కర్ ఇన్ టోటాలిటీ. అందుకని నేనేం చెప్తాను అంటే, నేను చెప్పట్లేదు, ఎవరైతే టోటాలిటీగా అంబేద్కర్ని అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే అంబేద్కర్ ఈజ్ నాట్ నెసెసరీ, అంబేద్కర్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్, సో వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్దర్. యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్దర్. When you have to go further, first you understand properly Ambedkar, then only you can guess. He also, Ambedkar himself says, what is the dialectic of Ambedkar? Dialectics అనేది ఎప్పుడు కూడాను స్టాగ్నేషన్ కాదు. బుద్ధిజం నుంచి తీసుకున్నా డైలెక్ట్, మార్క్సిజం హెగెల్ నుంచి తీసుకున్నా, హెగెల్ ఎక్కడి నుంచి మ్యాటర్ నుంచి తీసుకున్నా, అంబేద్కర్స్ డైలెక్టిక్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ బుద్ధిజం. అంబేద్కర్ డైలెక్టిక్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ బుద్ధిజం. సింథసిస్, యాంటీథీసిస్, థీసిస్, యాంటీథీసిస్, సింథసిస్, దట్ ఈస్ అ డైలెక్టిక్. అంటే సింథసిస్ ఏది ఇక్కడ, థీసిస్ ఏది, యాంటీథీసిస్ ఏది, సింథసిస్ ఏది ఇక్కడ.
ఇవి ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఈ టెక్స్ట్లో ఉన్నాయి. అసలు అవి అండర్స్టాండ్ చేసుకోకుండా ఏదో అంబేద్కర్ ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ చెప్పాడు అనిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ లో, అంబేద్కర్ ఇంటర్ డైనింగ్స్ చెప్పాడు అని నేను కూడా చెప్తాను. చెప్తున్నా యాక్చువల్గా వస్తున్నా అంటే అంబేద్కర్ చెప్పిన ఏమని చెప్తారు, ఓ ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్, నేను ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను, ఐఎమ్ సో గ్రేట్. ఎస్, యు ఆర్ గ్రేట్, వీఆర్ నాట్ సేయింగ్, బట్ అంబేద్కర్ డిడ్ నాట్ స్టాప్ దేర్ మై ఫ్రెండ్స్. దట్స్ నాట్ annihilation of caste according to him. So there are 2-3 views. సో అంటే డివిజన్ మళ్ళీ కమింగ్. సో సోషలిస్ట్ను చెప్తూ ఆయన సోషలిస్ట్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ కాదు, డివిజన్ ఆఫ్ లేబరర్. వెన్ యూ టేక్ ద లేబరర్ దెన్ కాస్ట్. ఆయన ఎస్సే ఉంది కదా 1917లో రాసిన ఎస్సే, టచబిలిటీ అన్టచబిలిటీ, టచింగ్ అండ్ అన్టచింగ్, టచింగ్ అండ్ అన్టచింగ్ అనేది చాలా. అంటే లేబరర్కు వెన్ యూ సే who are the untouchables, so you put the text also here. When you understand the annihilation of caste, division of laborer అన్నాడు. డివిజన్ ఆఫ్ లేబరర్ అంటే లేబరర్ అంటే ఓకే, మనం అంతా లేబర్ వేరు లేబరర్ వేరు కదా. లేబర్ వేరు లేబరర్ ఇట్ ఇస్ సబ్జెక్టివ్, లేబర్ ఇస్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. లేబర్ అంటే అది ఇంకా ఫిలాసఫికల్ గా మార్క్స్ చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. మార్క్సిజం ఇట్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ లేబర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లేబర్. అంటే లేబర్ అంటే దాన్ని తర్వాత చాలా మంది అంబేద్కర్ను ఒక్కోసారి ఈవెన్ ఐ లిసన్ టు సమ్ లెక్చర్, సమ్ ఈవెన్ ఫిలాసఫికల్ లెక్చర్ ఆల్సో. ది ఫిలాసఫికల్ డీప్నెస్ ఆఫ్ లేబర్ అంబేద్కర్ చాలా లోతుకు తీసుకెళ్తాడు. మార్క్స్ లేబర్ ఓకే, ఇప్పుడు మనం అంతా కూర్చోటం కూడా లేబర్ ఏమంటారు, ఒక కష్టపడుతున్నాం లేబరు, దానికి ఫలితం ఉండాలి, వేజెస్ ఉండాలి. క్యాపిటలిజం కూడా చెప్తుంది లేబర్కు ఫలితం ఉండాలి, వేజెస్ రావాలి క్యాపిటలిజంలో. కానీ ఆ క్యాపిటలిస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నాడు, అది సర్ప్లస్ ఇన్హ్యూమన్. సో ఎలినేషన్ థియరీ వస్తుంది, ఎలినేషన్ థియరీ. కానీ లేబరర్ థియరీలో ఏ సర్ప్లస్ ఉంది, ఎవరు అలినేషన్ నాట్ అనిహిలేషన్, అలినేషన్ చేయబడుతున్నారు. అలినేషన్ అంటే తెలుగులో సరే దూరం చేయటం, ఒక అలినేట్ చేయటం, అలినేటింగ్ అంటే లేబర్ ఈజ్ అలినేటెడ్ ఫ్రమ్ హిస్ ఓన్ ప్రోడక్ట్. ఫ్రమ్ హిస్ ఓన్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ అ బీయింగ్. యాక్చువల్లీ అలినేషన్ అనేది ఒక బీయింగ్